वीडियो के फास्ट में ही बोल देता हूँ कि इस वीडियो किस बारे में होने वाला है। জানি না কতটা ভয়েস আসছে আমার, বাট এটা হচ্ছে আমাদের মহাদেবের মেন মন্দির। গাজন বা চড়কের মূল উৎসব হলো শিবের পূজা এবং ভক্তদের মধ্যে আনন্দের উল্লাস। গাজন ভাটা বা রাজাভাটা হলো এই উৎসবের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যেখানে সন্ন্যাসীরা বিশেষভাবে স্নান করে এবং গাজন পরিচালনার জন্য প্রস্তুতি নেয় এবং শেষে বাজি ফাটিয়ে গাজনের সূচনা করা হয়। The next morning. इस वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें कहना चाहूंगा आप लोगों से। ये पार्ट मिस मत करना और स्किप मत कर देना कि अच्छा नहीं लग रहा है, क्या बके जा रहा है। दिस पार्ट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर माई वीडियो एंड फॉर दिस वीडियो। तो मैं काफी दिन से देख रहा हूँ कि यूट्यूब में मेरा हलचल मतलब रेटिंग अच्छा नहीं आ रहा है, व्यूज अच्छा नहीं आ रहा है, क्लिक रेट बहुत ज्यादा घट गया है। तो मैं मेरा सब्सक्राइबर और मेरा फैमिली से ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को किसी भी वीडियो में अच्छा लगता है या फिर अच्छा नहीं भी लगता है, बुरा लगता है, प्लीज कमेंट इट डाउन कि मुझे बताओ कि क्या चीज और भी ज्यादा बेहतर हो सकता था और कौन कौन चीज अच्छा है, अच्छा हो रहा है और इस तरह से मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ वीडियो में। सो लेट इट कमेंट इट डाउन ना। अगर आप लोग नहीं बोलोगे तो मैं कैसे समझूंगा कि कैसे मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ, किस फील्ड में मेरे को इम्प्रूव करना चाहिए। तो प्लीज कमेंट इट डाउन। और आप लोग सोचते हैं कि मेरे को बहुत सपोर्ट मिल रहा है मेरे फैमिली से, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मेरा आउटकम कोई नहीं आ रहा है अच्छे से। मेरा फैमिली वाला तो जेनजी का नहीं है कि सब कुछ जान जाएगा कि यूट्यूब अभी से क्या ट्रेंड में चल रहा है और फ्यूचर में कैसे होने वाला है और क्या क्या इम्प्रूवमेंट है और क्या क्या फैसिलिटी है, हम लोग क्या क्या दे सकते हैं, यूट्यूब से क्या ले सकते हैं। कोई उन लोगों का नॉलेज नहीं है, तो सपोर्ट तो नहीं मिलता है, समझिए ये बात को। सो प्लीज सपोर्ट मी एंड अगर अच्छा भी लगता है और बुरा भी लगता है तो प्लीज लेट मी नो एटलीस्ट। ओके, थैंक यू। सो फिर से मैं बोल रहा हूँ, कमेंट कीजिए। तो चलते शुरू करते हैं नया वीडियो के साथ। बाय बाय। हेलो गाइस, वेलकम टू माय फैमिली। सो लेट्स स्टार्ट ए न्यू वीडियो। तो मैं वीडियो के फास्ट में ही बोल देता हूँ कि इस वीडियो किस बारे में होने वाला है। ये वीडियो एक इंटरेस्टिंग और एक अलग वीडियो होने वाला है। हमारे बंगाली में एक महादेव का पूजा होता है, इट्स कॉल्ड चरक এবং বাংলা এটাকে গাজন বলে। সো এই ভিডিওটা ওটার উপর হতে চলেছে এবং ডেডিকেটেড ভিডিও হবে। তোমরা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবে এবং নিচে কমেন্টে অবশ্যই জানাবে কি কি ভালো লাগলো, তোমার ভিডিওটা আগে কখনো দেখেছো নাকি বা তোমাদের এলাকায় গাজন হয় কি হয় না এবং এক্সপেরিয়েন্স কেমন লাগলো। তো চলো শুরু করা যাক। চারদিকটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে, তাই না? हाँ, अभी लग रहा है कुछ कुछ लोग आया है, बट मजा नहीं आ रहा है ना। আমি মা বাড়িতে চলে এসেছি এবং এই সামনের জলাশয়তে বাবার ভক্তগণ আসবে এবং তাদের ঝাঁপ ডুবে তাদের কাজ সম্পন্ন করবে এবং এই পুরো প্রক্রিয়াটাকে বলে গাজনের ঝাঁপ ডুবানো।
বাবা বাল্লেশ্বর অর্থাৎ স্বয়ং মহাদেবজি বাল্লেশ্বরের মন্দির থেকে বের হন এবং প্রথমে এখানে আসেন ও পূজিত হন ও ভক্তদের দর্শন দেন। সেটা দেখার জন্য বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষজন ছুটে আসে এবং এখানে জড়ো হয়। আপনারা এরপর সেটাই দেখবেন যে কীভাবে মহাদেবজি আসছেন। তো চলুন এই ভ্লগের মাধ্যমে আপনারাও দর্শন করে নিন বাবা বাল্লেশ্বরকে। ইতিমধ্যেই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বাবা বাল্লেশ্বর চলে এসেছেন এবং পুজোও শুরু হয়ে গেছে। নাও জাস্ট লুক অ্যাট দ্য ইনফেন্ট ক্রাউড গাইজ অ্যান্ড দেয়ার এনজয়মেন্ট। नमः 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 नमस्ते वस्तु भगवान विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकालिनी कालाय कालग्नि रुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः 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 नमः। এরপর বাবা বাল্লেশ্বর লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরের দিকে যাচ্ছেন এবং পুরো মহল জমে উঠেছে ঢাক ও বাজনার শব্দে। বাল্লেশ্বর লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরে সামনে যে মাঠ আছে সেখানে প্রবেশ করলেন। এরপর এখানে পূজাপাঠ ও নানান রকম রীতি ও কাজকর্ম হওয়ার পর রাত্রিবেলা তিনি প্রস্থান করবেন। কিন্তু আসল টুইস্ট তো এখানেই, কারণ এরপর শুরু হতে চলেছে বানফোড়া। thousand years later. শুট করার সময় আমি ভুলেই গেছি নিজেকে শুট করতে। এত ভিড় ছিল এবং এত শুট করেছি যে নিজের দিকে ক্যামেরাটা ঘোরানোর সময় পাইনি আমি।
তো এরপর আমরা যাচ্ছি রাতের বেলায়, আজ রাত গাজন দেখতে। তো ওখানে কিছু একটা শুট করব এবং ওখানে বান ফোড়া হবে। তো যে আমি শুট করবো ওই বান ফোড়া কি হয়, কিভাবে হয়, ব্যাপারটা কি, তোমার সব ডিটেলসে দেখতে হবে ভিডিওতে। সো এই ভিডিওটা একটু লম্বা হবে ঠিকই, বাট স্টে টিউন। বাই বাই। আমি একটু রিসার্চ করে যা জানতে পারলাম যে বানফোড়া হলো গাজনের একটা রীতি, যেখানে ভক্তেরা বান অর্থাৎ আপনারা যে লম্বা সরু রডের মতো দেখতে পাচ্ছেন ওটা তাদের জীবের এক দিক থেকে অন্য দিক ফুড়ে দেওয়া হয়, ও সেটা নিয়ে বাবার ভক্তরা লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির থেকে বাবা বাল্লেশ্বরের মন্দির পর্যন্ত পদযাত্রা করে অতিক্রম করে এবং বিভিন্ন ধরনের বাজনা বাজিয়ে র্যালির মতো করে তারা যায়। সো গাইজ, কেমন লাগছে বলো, এবং ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক ও কমেন্ট করে দিও, কারণ এই ডেডিকেটেড ভিডিওটা বানাতে অনেক পরিশ্রম ও রিসার্চ করতে হয়েছে আমাকে। গাইস, তোমাদের জন্য যাতে আরো ভালো করে বুঝতে পারো কিভাবে বানফোড়া প্রক্রিয়াটি হয়, नमस्ते अस्तु भगवान विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। আমি এখন র্যালির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। মানুষজনের ভিড়টা শুধু চেক আউট করো গাইজ। দেখো গাইস, আমরা এখানে ঘুরতে এসেছি। অপরকে দেখতে সাহায্য করুন। যারা সাইকেল বা মোটরসাইকেল নিয়ে সামনে আমার দাদা যাচ্ছে, এবার মতো এটা হলো বাবা বাল্লেশ্বরের মেন মন্দির। কি অপূর্ব লাগছে তাই না? তেমনই ভিড়, জাস্ট চেক আউট করো গাইজ। ভক্তরা সেই সন্ধেবেলায় লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির থেকে শেষমেশ এখন বাবা বাল্লেশ্বরের মন্দিরে এসে পৌঁছেছেন এবং মন্দিরের চারদিকে পরিক্রমা করছেন। ও সমস্ত নিয়ম সম্পন্ন হওয়ার পর বানগুলো খুলে দেবেন এবং যে লোকজনের ভিড় তা আপনারা নিজেদের চোখেই দেখতে পাচ্ছেন। জাস্ট ক্রেজি ম্যান, জাস্ট ক্রেজি। আপনারা ভক্তদের পরিক্রমাটা একটু দেখে নিন এবং অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন আপনার এক্সপিরিয়েন্স।
আমি আবার চলে এসেছি লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরের সামনে যে জলাশয়টি রয়েছে সেখানে, কারণ এখানে জলবম ফাটানো হবে। আমার নিজের গ্রামেতেও আজ ভোরের দিকে জলবম ফাটানো হবে, কিন্তু আফসোস আমি তো এখানে নেই। সো গাইস, তোমরা এখানেই এই জলবমটাই এনজয় করো। তখন ঘড়িতে বাজে রাত্রি 10টা। অপেক্ষার বিলম্বন ঘটেছে। এবার সময় এসে গেছে বাবা বাল্যেশ্বরের লক্ষ্মীনারায়ণ মণ্ডপ থেকে বাবা বাল্যেশ্বরের মন্দিরে ফেরার পালা, এবং সেটার আয়োজন করতেই ব্যস্ত সবাই। ইতিমধ্যে ঠাকুর বেরিয়ে পড়েছে এবং এভাবেই সমাপ্ত হবে এই বছরের রাত গাজন, এবং বাঙালিরা আবারও অপেক্ষায় থাকবে পরের বছরের জন্য। Namaha.